Welcome for the lecture number 11 of the halogenes and halogens chapter. In that one, already we were discussing about the halogens from 2 to 3 videos. Okay, you all know about that one. The today's concept is electrophilic substitution reactions of halogens. In the last lecture or in the last video, we have studied about nucleophilic substitution reactions of the halogens. In those reactions, what happened? A nucleophile will come. It has attacked the haloarine molecule. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ electrophile will come during the reaction or it will generate during the reaction. It will attack the haloarine molecule. Okay, you all know that. This is what the molecular structure of a haloarine molecule. Okay, in that haloarine I will consider chlorobenzene because all the reactions of the electrophilic solutions for the haloarenes with the chlorobenzene only according to your second PUC syllabus. Well, I have chlorobenzene examples or not chlorobenzene to other. Okay, here what happens? You all know that here chlorine is having lone pair of electrons. Because of this reason, it can produce positive or effect or positive M effect in the chlorobenzene molecule. What happens? This will come here, lone pair of electron comes here. Then what happens? The shifting of electron takes place. Next, what will be the structure? It is positive resonance effect. These are the resonance structures of chlorobenzene. Due to shifting of lone pair of electrons to this carbon, what happens? Double bond will be formed between the carbon and the chlorine molecule. Now chlorine is possessing positive charge. Why? Because it has lost the pair of electrons. Okay. Here, because of the shifting of lone pair of electron on this carbon, the number of electrons increases. Bond becomes 5. Therefore, this will shift to next carbon. Now, this carbon is possessing negative charge. Is it what they thinking? This negative charge can't be existing there only. It cannot exist there only. It will shift now. It will shift to this level or this stage of the molecule. Then what happens? This will shift here. Automatically, one carbon ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Here, chlorine is bearing positive charge. ಅದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ಅದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಂಗೆ ಐತಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ಇದು ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, next structure. Here, chlorine is possessing positive charge. This bond is already existing. Because of shifting of this negative charge, new bond is formed between this carbon and this carbon. But this bond is shifted to next carbon. Here, this carbon is bearing negative charge. Ah, negative charge alle ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. It will shift to next position. ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಬಾರದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಾವು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದಾವು? 1 2 3 4 4 ಅದಾವು. ಇದು ಬಂದ್ರೆ 5 ಆಯ್ತಂಗ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
Okay, now we will have the first structure here. Now positive charge is vanished out. Positive charge what they are. Conditions noted. This is first position. This is what? Ortho position. Ortho position is bearing negative charge. This is ortho position. This is also ortho position. Now basic class was made none. Okay, this is also ortho position. What about this one? This is para position. Here negative charges are there. Negative charges ಎಲ್ಲ ಅದಾವು ortho position ಒಳಗ ಮತ್ತು para position ಒಳಗ negative charges. During electrophilic substitution reactions, what happens? An electrophile will come. It will attack on ortho position or on para position or on both locations. ಅದು ortho position ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, para position ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎರಡು ಅರ್ಥನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು? ಇದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ chlorine. It is ortho product. It is ortho compound plus chlorine as it is remains there only. This is a para compound. Okay, ಇದು ortho compound ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು para compound ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, look at here. Ortho compound, para compound. Among these two, ortho compound will be minor one. It is minor product. It is major product. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಆರ್ಥೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೇಜರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದೆ? para one. Please remember this one. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, here chlorine atom and the electrophile are nearer to one another. Is it? Both are nearer to one another. Therefore, here steric hindrance occurs. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಥೋ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋ ಕಂಪೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ electrophile will be between the electrophile and the halogen atom, steric hindrance is occurs. Because of steric hindrance, repulsion increases, compound becomes unstable. Next one, here there is no steric hindrance. In this case, you know, steric hindrance ಐತಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವು, ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೈಬರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವು. ಓಕೆ, ನೋ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ or very poor steric hindrance ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. Therefore, it is major product. This is one reason. Steric reason is first reason. Okay, this is first reason. Steric hindrance ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೋ? ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ, ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದನ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವತ್ತು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ it is just like this molecule. Ortho compound is just like a non-structured, unstructured brick. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೂಲಿ ಒಳಗೆ ಸೈಡ್ ಬಂದಂಗೆ ಆರ್ಥೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಐತಿ.
ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್? Because of a crystalline structure, to form the crystalline structure, para compound is suitable. Para compound suitable ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದ. ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಕ್ ರೀಸನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. It will fix perfectly in the crystalline structures during the formation of crystals or the solids. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Therefore, because of two reasons, one is perfect structure, perfect symmetrical structure, which is suitable for the to fit into the solid crystals. Second one is steric hindrance. ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್. ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಪ್ಯಾರಾ ಕಂಪೌಂಡ್. ಪ್ಯಾರಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಬರೀ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿನಾಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಲಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಅರಿನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು? chlorination. Chlorination of chlorobenzene. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ go to only ortho and para positions of the chlorobenzene or aryl halide. Therefore, the halogens in case of the aryl halides are called as what? Are called as, note, ortho and para directive group. Note ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ortho and para directive group? All halogens, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು? ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ it is chlorobenzene. For the chlorination we must take chlorine and we must take one more reagent, anhydrous AlCl3. This is what? Anhydrous aluminum chloride. Here it is a catalyst. It will act like a catalyst as well as plus of the bariton, as well as Lewis acid. Lewis acid ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು Lewis acid ಅಂತಂದ್ರೆ which accepts electron pairs. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Lewis acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ನ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದು Lewis ಬೇಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ anhydrous means it is not having even traces amount of the water.
ಒಟ್ಟ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೇವೆ, AND ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮುಗಿತು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ. ಸಾರಿ, ANHY ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ plus AlCl3. It is Libby's acid. It will accept the pair of electrons. Now the question is, how does it accept the pair of electrons? Look at here. AlCl, Cl. Okay, two electrons here in this bond, 2 electrons in this bond. Chlorine has got a fixed pair of electrons in 3 bonds. Okay, chlorine ಗೆ 6 electrons ಇರ್ತಾವೆ. ಈ chlorine ಗೆ 8 electrons ಆಯಿತು, lone pair 6, ಇದು 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 electrons, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 electrons. ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು, 2 4 6 electrons ಮಾತ್ರ ಎದಕ್ಕಾದ್ರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. It means 8 electrons for the octet structure. It means in the aluminum chloride, aluminum hasn't reached the octet structure. Therefore, it needs the electrons. Therefore, it can act like Libby's acid. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Okay? Yes. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Heterolytic cleavage takes place. One chloride ions combines with aluminum chloride and it becomes AlCl4. 3 ಇದು 4 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ Cl plus chloronium ion. This is our electrophile in this reaction. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು, ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. Chlorine is already present. One more chlorine plus one chlorine here, another chlorine here at the para position. Okay, 1,2-dichlorobenzene. 1,2-dichlorobenzene. It is the name. It is 1,4-dichlorobenzene. Here also, this one is major part. Para compound will be the major product. This one minor one. Only reaction, chlorination of chlorobenzene is over. Only you need to find what, which species will be the electrophile. Electrophile ಯಾವುದು? ಈ electrophile ಯಾವುದಲ್ಲ, Cl plus. Its name is chloronium ion. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು AlCl3 ಇಂದ. ಓಕೆ, AlCl3 ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ದಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, AlCl4 minus plus H plus. It will give HCl plus. It is Cl ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಇದರಿಂದ, ಏನಿದು AlCl3 ಆಗಿ ಮಾತ್ರ.
It is ready for one more attack now. AlCl3 is again ready for one more attack on the fresh chlorine molecule again. ಅದಕ್ಕೆ catalyst ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. catalyst again and again product ನಾವು ಒಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು HCl ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಾ ಯಾವುದರಿಂದ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ ತಗೋತೀವಿ ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ chlorination. Go for the next one. Next is nitration. Okay. Okay, consider again chlorobenzene. Nitration mixture. What is that one? Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. This is nitration mixture. Look at here. This is H2SO4 molecule. Okay. If you compare the nitric acid and H2SO4 sulfuric acid molecule, what happens? Sulfuric acid will act like a stronger acid over the nitric acid. Nitric acid compare ಮಾಡಿದ್ರೆ sulfuric acid stronger acid. ಅಂದ್ರೆ ಇದು H+ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ. Sulfuric acid ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? H+ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. This is partial negative charge, this is partial positive charge. Oxygen, hydrogen. Electronegativity due to electronegativity difference. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. H+ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ. H++ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ HSO4 ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ 4 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ H+ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ H ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು HSO4 ಮೈನಸ್. ಓಕೆ H+ ಕೊಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HNO3. Okay, this is nitric acid structure. Now this H is finding for the electron. ಈಗ H+ ಗೆ electrons ಬೇಕು. Here this oxygen is having electrons now. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ oxygen ಮೇಲೆ lone pair of electrons are. It will attack here. It will attack here. What happens? This hydrogen will also join to oxygen. Due to loss of hydrogen, what happened? On oxygen, positive charge is developed. Positive charge is developed. Now what it should do? Oxygen is electronegative. Now it is bearing positive charge. Its electronegativity even more increased. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ water is formed H2O. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಉಳಿದಿದ್ದೇನಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? NO2+. It is our electrophile in this reaction. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತೇಳಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಅವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಓದಬೇಕು. ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಮುಗಿತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ. ಎಲ್ಲನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ನೀವು.
ಬರೀ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ಸಿ ಯಾರೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ ಅಯೋನು ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬಂದದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಓವರ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋರಿ, NO2. Okay, this is ortho product now. Orthochloro nitrobenzene. ಎರಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅದಾವ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ alphabetical order first ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? C, chloro, nitrogen, then N comes after the C, therefore the name becomes orthochloronitrobenzene. ಅದು ಕ್ಲೋರೋ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋ nitrobenzene, which is the major here. This one is major ಇದೆ ಮತ್ತೆ. This one will be the minor. Reason ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಹೆಂಗೆ ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. NO2 plus nitronium ion. Positive charge is on nitrogen, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ನೀವು ಓ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಟಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓ ಬರೋದು ಏನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ and nitration of the chlorobenzene. Okay, take the screenshot. Okay, next continue the electrophilic substitution reactions of the halogen. The third example, more like sulfonation. Okay, consider the same compound. Because all reactions were having only on the chlorobenzene. Chlorobenzene whenever reacts with concentrated H2SO4 only. ಇದನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಲಿಮಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಸಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? H2SO4 molecule. Okay, here only H2SO4 molecule is taken. First what happens? One molecule, only one molecule loses proton. Okay, sorry, H plus ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. H plus ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, H plus. Okay, ಇದೇನಾಯಿತು? HSO4 minus. ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು H ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ H2SO4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು H2SO4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಿಯರ್ the one oxygen, every oxygen, it is applicable to every oxygen. Here one oxygen is bearing lone pair of electrons. It will attack on those lone pair of electrons of the oxygen.
what happens here? HO, sorry, OH. Positive charge has been developed on the oxygen. Now it is unstable. To balance that one, electron will shift to oxygen. What happens? Okay. Here. Water formation ಆಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತೀಗ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರಿ HSO3 positive charge has shift on the it will shift on the sulfur shift ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಹೌದಾ ಸಲ್ಫರ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಂಗ ಸಲ್ಫರ್ ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲೇ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇದೇ ಉಳಿತು ನೋಡಿ HSO3 plus. This is our what electrophile in this reaction. Okay, make it to shift on the ortho position in one compound and on para position on another compound. For bit. Yes, John Acton. SO3H. Yes, sir. John Acton. Very good. Oh, very bad. Wrong answer. Okay. This is what? Now, SO3H has become the functional group. Okay. First, we show a functional group in the table. Priority table. Otherwise, SO3H top of the chlorine bottom of the. And then the functional group. What is it? This is substituent. Orthochloro. Benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. This is common name. I cutting what is ortho tagi 2 anta barbidu 2-chlorobenzene sulfonic acid. Over plus SO3H. In naming para-chloro benzene sulfonic acid. Which one is major? This one. It is what? The minor compound. Ortho one. Same thing. Next one. Friedel-Crafts. Fourth example. Fourth reaction. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Chlorination means addition of chlorine group. Nitration means addition of NO2 group. Sulfonation means addition of SO3H group. Alkylation means addition of alkyl group. Same alkyl group ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು alkyl group ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, methyl group ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಕನ್ಸಿಡರ್. Okay, same. Our substrate molecule is same in all the examples. Which is that one? Chlorobenzene. Substrate molecule change ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಐತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಜಿನ್ ಸೇಮ್ in Friedel-Crafts alkylation what happens methyl chloride is taken because I need methyl group now
anhydrous aluminum chloride is fixed. You all know that what it can be done by the aluminum chloride during the reaction. Aluminum chloride ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಾ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಸೇಮ್ ಇದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ AlCl3 plus CH3Cl. ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. AlCl4 minus, okay, plus CH3 plus. It is our electrophile. Electrophile ಸಿಕ್ತು. ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ. CH3 at one position, it is opposite position. This is our para compound. Okay. If you leave the chlorine, what is the molecule? It is Cl. If you leave the chlorine, the molecule is toluene. Is it? Therefore, name is orthochlorotoluene. Idenu parachlorotoluene. Over. Naming has been done. Okay. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಟೈಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆರ್ಥೋಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಮಿಥೈಲೇಷನ್. ನಾನು ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಥೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಆರ್ಥೋಕ್ಲೋರೋ ಇಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋ ಇಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಮಿಥೈಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಥಿಯರಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಾಕತ್ತಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇದು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಗೋರು ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ನಾವು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ acylation. Friedel Crafts acylation. I have to take a reagent having acyl group. Which is acyl group? COCl group. COCl group. Look at here. CH3 COCl. Late one. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ CH3CO ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. CH3CO group is called as acetyl group. Therefore, this reaction is also called as acetylation. Name the kariತೀವಿ ನಾವು acetylation ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ anhydrous aluminum chloride. Anhydrous aluminum chloride ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ನಾವು. What it will do? You all know that AlCl3 reacts with CH3COCl. Cl will come out during the reaction. AlCl4 minus has been formed. ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ CH3CO. Positive charge is on carbon. It means carbon will attack on the benzene ring. Means chlorobenzene. Benzene of the chlorobenzene body. Phenyl group now. This will attack on the carbon. You know, oxygen join ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. Carbon join ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಕೊಡೋಣ. Chlorine here. COCH3. Very good. COCH3 plus carbon compound. Cl here also COCH3. Hangara bari okay, I'll name this compound. Now this is what functional group. This is functional group. Which is the functional group here? Your favorite ketone. CO. It is the functional group now. How will it go? अगर ketone आती है molecule लेगा. अलग अलग डालेगा. Ketone मतलब देगा. हौदा? Ignore. This is second position now. 2 chlorine ಅಂತ ನಾನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ortho chloro ಅಂತ ನಾನು ಬರೆಯಿರಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲ. orthochloroacetophenol. ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ CH3CO ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ CH3CO ಆಡ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ COCH ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಸಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಫೀನೋಲ್. ಓನ್ ಯಾಕೆ ಕಿಟೋನ್ ಐತೆ. ಫೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಫಿನಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೇಮಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅಸಿಟ್ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ CO ಐತೆ. ಹೌದಾ? ಓನ್ ಯಾಕೆ ONE ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಐತಿ. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಫೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. orthochloroacetophenol. ದಿಸ್ ಇಸ್ parachloroacetophenol. What these all are? These all are, all these 5 examples are the electrophilic substitution reactions of aryl halide. How do they get that? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Chlorination, Cl plus electrophile, nitration, NO2 plus. Okay, next sulfonation, SO3H plus. Okay, in your delay Friedel-Crafts alkylation, CH3 plus methylation ಮಾಡಿದ್ದು Friedel-Crafts acylation, CH3CO plus. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Okay, this is about all the electrophilic substitution reactions of aryl halide, chlorobenzene, exclusively for the chlorobenzene as the our substrate molecule. Okay, take the screenshot. Okay, only few reactions have left in the chapter. Move towards those reactions. Okay, next concept is reaction with metals. Reaction with metals. Okay, this concept to alkyl halide study ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. In that one we have studied 2 reactions mainly. One is Grignard reagent formation, another one is Woods reaction. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ halide ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. Okay? Okay. The name of the reaction, first reaction is Fittig reaction. Spelling na correct agartha ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Fittig reaction, FITTIG, Fittig reaction. Okay, Woods reaction ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ halide ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೋತೇವೆ. ಇಷ್ಟ ಚೇಂಜ್, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಯಾವುದೋ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ sodium, plus we have to consider 2 aryl halide molecules. ಎರಡು aryl halide molecules ಬೇಕೀಗ. ಉಳಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೂ ಎರಡು alkyl halide ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎರಡು aryl halide ತಗೋತೀವಿ. It is react in presence of dry ether with the metallic sodium. Dehalogenation take place. Dehalogenation take place. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವು ಎರಡು ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬೆಂಜಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡೈಫಿನಾಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಐಡೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು 2NaX, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಫಿನಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಡೈಫಿನಾಲ್, ಐಡೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಡೈಫಿನಾಲ್. ಮುಗಿತು ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇನು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಅಲ್ಕೇನ್. ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಡೈಫಿನಾಲ್ ಬಂತು, ಎರಡು ಫಿನಾಲ್ ರಿಂಗ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಕೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಿಸಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Now go for the combination of these two reactions. ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. ಏನದು? Woods fatigue reaction. Simple one. In case of Wood reaction, 2 substrate molecules were alkyl halide. In fatigue reaction, 2 substrate molecules are aryl halides. What will be the substrate molecules in this case? Woods fatigue reaction, 1 alkyl halide, 1 aryl halide molecule. ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು alkyl halide ತಗೋತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ aryl halide ತಗೋತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು RX, 1 alkyl halide molecule reacts with sodium. Actually 2 molecules ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 aryl halide. In presence of dry ether, it is fixed. ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು? ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಬಿಡೋದಂತ ನೀವು ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತಾವೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. alkyl halide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, aryl halide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. To avoid the moisture, to avoid the water, we use the ether in this case. Reaction metals ಒಳಗೆ. Okay? ಈಗ ನೋಡಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. 1 sodium combines with this halogen, another sodium combines with this halogen. What happens with this R? It will join to benzene indirectly. ಮುಗೀತು. Plus 2NaX molecule over. What is this one? Alkyl group is present, aryl group is present. Therefore, it is R-alkyl molecule. R-alkyl compound. R-alkyl compound. I will give one example.
CH3 bromine, methyl bromide, whenever reacts with two molecules of sodium along with bromobenzene, along with bromobenzene. Product will be continue in dry ether. What happens? Bromine combined with 1 sodium, this bromine combined with 1 sodium. Okay, ಏನಾಯ್ತು? Sodium bromine is eliminated. Okay, minus ಹಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು NaBr ಏನು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಐತಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗೈತಿ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೈತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಈಗ ಏನದು ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈಗ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹೊಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ over. This is what the end of the haloarenes concept also. haloarenes ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ alkyl halides and aryl halides. ಓಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, alkyl halides, aryl halides ಅವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ನೀವೇ ಓದ್ರಿ, ಅವಾಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ಏನು 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಐತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳು ನಾವು ಮೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಥಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಥಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೂ ಹೋಗೀನಿ. ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಥಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳೇನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಂಟೇನೆ. ನಾಳೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋರು. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಉಳಿತೈತಿ ಅದು ನಾನು ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.